Hi everyone. And next exercise 1.2 and first question. And what is the first question? Find the cardinal number of the following sets. In first subdivision is m is equal to p, q, r, s, t, u. And second subdivision is p is equal to x such that x is equal to 3n plus 2, n belongs to whole numbers and x less than 15. And what is the third subdivision? Is a q is equal to y such that y is equal to 4 by 3n, n belongs to set of all natural numbers and 2 less than n less than or equal to 5. And what is the fourth subdivision? R is equal to x such that x is an integer, x belongs to integers and minus 5 less than or equal to x less than 5. And what is the fifth subdivision? S is equal to the set of all leap years between 1882 and 1906. Okay. And what is the question? So find the cardinal number of the following. First of all, what is meant by cardinal number? What is meant by cardinal number? The total number of elements in a set is called a cardinal set அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்துட்டு for example 1 2 3 அப்படின்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கிறோம். So let's see. So what is the cardinal set? So how many numbers are there? So 1 2 3. So okay, so 3 elements are there. So total number of elements in a set is called a cardinal set. So it's denoted by n of a. So n of a means a number of elements in a. So how many numbers are there? So only 3 numbers. So n of a is equal to 3 and this is the cardinal set. Okay, so இப்போ இதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஸோ ஒரு 5 சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, அண்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த சொல்யூஷன். And first subdivision, so m is equal to p, q, r, s, t, u. Okay, in total number of sets in m 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so therefore n of m is equal to 6. Okay, and next second subdivision. And what is the second subdivision? P is equal to x such that x is equal to 3n plus 2, n belongs to the whole numbers and x less than 15. Okay, so less than 15 அப்படினா whole numbers அப்படிங்கிறப்ப x வந்து என்னன்னா வரும்? And x is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு நம்பர் வரும். பிகாஸ் லெஸ் தென் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் அப்படிங்கிறனால 15க்கு பிஃபோராக இருக்க நம்பர் வரைக்கும் தான் நமக்கு தேவை. இப்போ நம்ம எக்ஸ் வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அப்போ n belongs to whole numbers. Sorry, so this is a n. I'm sorry, so this is the n. Okay, and n is equal to whole numbers and strictly s less than 15. இப்போ என்ன பண்ணோம், nல இருக்க இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா x வந்து 15க்கும் பிஃபோராக தான் இருக்கணும். ஸோ 15க்கும் லெஸ் தென்னாக தான் இருக்கணும். ஸோ அப்போ n வந்து ஃபஸ்ட்டு 0 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் x? 3 into 0 plus 2. Okay, so 0 plus 2 is 2. It's a less than 15 and n is equal to 1 அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் x is equal to 3 into 1 plus 2. So 3 plus 2 is 5. It's less than 15 and n is equal to 2 அப்படின்னா and x is equal to 3 into 2 plus 2 is equal to 3 2s are 6. 6 plus 2 is 8. So less than 15 and n is equal to 3 அப்படின்னா x is equal to 3 into 3 plus 2 and 3 3s are 9. 9 plus 2 is equal to 11 and less than 15 and n is equal to 4. So x is equal to 3 into 4 plus 2. 3 4s are 12 plus 2. It's a 14 less than 15. Next n is equal to 5 and x is equal to 3 into 5 plus 2. So 15 plus 2 is a 17. So greater than 15. Okay, so first நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா x அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்.
ஓகே. ஆனால் கொஸ்டின் வந்து x is equal to n belongs n plus அப்படின்ற சம்திங் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ n தான் ஹோல் நம்பர்ஸ். அப்போ n தான் என்னது நமக்கு 0லேருந்து ஸோ 14 up to 15 16 இந்த மாதிரி நமக்கு ஹோல் நம்பர்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். இந்த எண்ணில் இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த வேல்யூ தான் என்ன நமக்கு 15க்கும் லெஸ் தெனாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ஓகே இது வந்து 15. ஸோ இது ஓகே இதுவும் லெஸ் தென் 15, இதுவும் லெஸ் தென் 15, இதுவும் லெஸ் தென் 15. பட் எங்கே பார்க்குறப்ப இந்த செட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிடுது. அப்போது P இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சச் தட். அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு வந்து என்ன நம்பர்ஸ் வந்திருக்கு 2 அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 5 நெக்ஸ்ட்டு 8 நெக்ஸ்ட்டு 11 நெக்ஸ்ட்டு 14. எக்ஸுக்கு வந்துட்டு 2 5 8 11 14 இது வரைக்கும் தான் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ வாட் இஸ் கார்டினல் செட்? வாட் இஸ் மீன் பை கார்டினல் செட்? இட்ஸ் அ நம்பர் ஆஃப் elements in a set. So n of p is equal to 1 2 3 4 5. So totally 5 numbers in a set. So this is the second subdivision. N of p is equal to 5. And fifth one. And what is the fifth one? S is equal to the set of all leap years between 1882 and 906. Okay, so leap year அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பிப்ரவரி மந்தில் 29 days வரும். அதெல்லாம் எனக்கு லீப் இயர். ஸோ அதை பார்த்தோம்னா 4 years ஒன்ஸ் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 4 அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ 182 அப்படிங்கிற நம்பர் நம்ம வந்து 4ல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ரிமைனிங் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ 4 4s are 16, ரிமைனிங் 2, ஸோ 28, 7 4s are 28, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 2, ஸோ ரிமைனிங் நாட் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ரிமைனிங் நமக்கு 0 அப்படின்னு வந்தால் இட்ஸ் அ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 4. ஸோ அது வந்து நமக்கு என்னது லீப் இயர் அப்படின்னு நமக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்பிட்வீன் கொடுத்துருங்க. அப்போது 1882க்கு அப்புறம் தான் நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் அது சொல்லி கொடுத்தேன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் த ஈவன் நம்பர்? ஓகே, ஈவன் நம்பர்ஸில் மட்டும்தான் நமக்கு லீப் இயர் அப்படிங்கிறது ஒன்று வரும். ஓகே, எந்த ஒரு ஆட் நம்பர்லேயும் நமக்கு லீப் இயர்ங்கிறது வரவே வராது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இருக்க ஈவன் நம்பர் வந்துட்டு 184. இப்போ 4ல் டிவைட் பண்ணுறப்ப 4 4s are 16, ரிமைனிங் 2 8, 7 4s are 28 and 4 1 4 is. ஸோ அப்போ ரிமைனிங் வந்து 0 அப்படின்னு வந்துடுது. ஸோ அப்போ இது வந்து நமக்கு என்னது 180 84 இஸ் அ லீப் இயர். ஸோ இதில் வந்து 4 years ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு 4 years வந்து என்னது 18 88 அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 18 92 அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 18 96 அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 1900 நெக்ஸ்ட்டு 1904. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போகிறப்போ 1908 அப்படின்னு வரும். பட் நமக்கு இன் பிட்வீன் அப்படிங்கிறப்ப ஸோ பிஃபோரே ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஸோ அப்போ 1906க்கு பிஃபோரே ஸ்டாப் பண்ணிட்டா இதோட ஃபினிஷ் ஆகிடும். ஸோ இங்கே எத்தனை இயர்ஸ்லாம் நமக்கு லீப் இயர்ஸாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ தட் இஸ் த கார்டினல் செட். ஸோ தட் இஸ் த cardinal set. So n of s is equal to 1 2 3 4 5 6. So total number of elements in s, so 6. So that is the cardinal set. So here third subdivision and fourth subdivisions are your homework. Okay, is that clear?